Hello students. In the chapter of acids, bases and salts, today we will see some reactions related to acids and bases, in which today we are seeing the first reaction, that is reaction of acid with oxides of metals. Students, what is mean by oxides of metals? When metals react with oxygen, there is formation of oxide, and that is called as the oxides of metals. Now we will see what happen when a metal oxide react with acid, there is formation of salt and water. Look here. When metal oxide react with acid, there is formation of salt and water. We will see one example. For example, if calcium react with oxygen, there is formation of calcium oxide, and that is a metal oxide, calcium oxide. When react with acid, here the acid is HCl. Now there is formation of CaCl2, that is calcium chloride, which is a salt, and for balancing write 2 before HCl, and the remaining, look here, Ca and here Cl2. क्लोराईडचे 2 ॲटम्स आहेत इथं. तयार झाला कॅल्शियम क्लोराईड आणि उरलेले हायड्रोजनचे 2 ॲटम आणि ऑक्सिजनचा 1 ॲटम असे मिळून तयार झाले H2O, that is water. Okay, so here that is the example of reaction of acid with oxides of metals. Here calcium oxide, when they react with hydrochloric acid, there is formation of calcium chloride, which is a salt, and water. Okay, another example like this, when magnesium oxide, that is oxide of metal, when magnesium oxide react with hydrochloric acid, there is formation of MgCl2, that is magnesium chloride, which is a salt, and H2O, that is a water. For balancing write 2 before HCl. So these are the 2 examples of reactions of acids with oxides of metals. Okay, then another reaction, that is reaction of base with non-metallic oxide. नॉन मेटॅलिक ऑक्साईडचा अर्थ लक्षात घ्या. इथं आपण मेटल ऑक्साईड बघितलेलं होतं पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये. मेटल ऑक्साईड म्हणजे मेटलचं तयार झालेलं ऑक्साईड, ते असेल मेटल ऑक्साईड. आता इथं नॉन मेटॅलिक ऑक्साईड म्हणजे नॉन मेटल आणि मेटल याच्यामधला फरक आपल्याला माहिती आहे, आणि मेटल आणि नॉन मेटलचे आपल्याला एक्झाम्पल्स देखील माहिती आहेत. आता आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचं आहे नॉन मेटॅलिक ऑक्साईड. आता त्याचे एक्झाम्पल बघण्यापूर्वी यांच्यामध्ये रिॲक्शन झाल्यानंतर काय तयार होतं हे बघूयात आपण. when non-metallic oxide, non-metal oxide असं म्हटलं तरी देखील चालेल. नॉन मेटल आणि मेटलमधला फरक तुम्हाला माहिती आहे. Non-metal oxide when react with base, there is formation of again salt and water. Okay, now example of this non-metallic oxide, that is CO2, carbon dioxide. Carbon is a non-metal, you know that. Carbonचं oxide, carbon dioxide, when react with base, इथे base घेऊयात आपण sodium hydroxide, NaOH, that is the formula of sodium hydroxide, which is a base. Now there is formation of Na2CO3, that is sodium carbonate, and which is a salt, and the remaining compound, that is H2O, that is water. Means here when non-metal oxide react with base, there is formation of salt and water. Like the same reaction,
Carbon dioxide is an example of non-metal oxide. Base, that is sodium hydroxide, for balancing the equation, write 2 before sodium hydroxide. There is formation of sodium carbonate which is a salt and there is formation of water. आता या ठिकाणी लक्षात काय ठेवायचे, लक्षात घ्या, आपल्याला हे लक्षात ठेवावंच लागेल. म्हणजे जेव्हा नॉन मेटल ऑक्साईडची बेस बरोबर रिॲक्शन होते तयार काय होतं हे आपल्याला पाठ असायला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला एखादं एक्झाम्पल विचारल्यानंतर आपल्याला रिॲक्शन अर्धवट जर विचारलेली असेल, फॉर एक्झाम्पल व्हॉट हॅपन व्हेन कार्बन डायऑक्साईड रिॲक्ट विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड, असा प्रश्न विचारला जातो. मग त्यावेळेस आपल्याला पुढे सांगता आलं पाहिजे व्हेन कार्बन डायऑक्साईड रिॲक्ट विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड देअर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अँड वॉटर, आणि पुन्हा त्याखाली रिॲक्शन लिहायची असते, तर तुम्हाला ते पूर्ण 2 मार्क मिळू शकतात. आणखी एखादं एक्झाम्पल घेऊयात. नॉन मेटॅलिक ऑक्साईड दॅट इज SO3. सल्फर इज अ नॉन मेटल. When SO3 react with again sodium hydroxide, there is formation of Na2SO4, that is sodium sulfate, and again H2O. Means here when non-metal oxide react with the base, there is formation of salt and water. Okay, so these are some examples of this reaction. After that, the third reaction we will see, that is reaction of acid with carbonate and bicarbonates of metal. बघा आता कार्बोनेट आणि बायकार्बोनेट तुम्हाला दैनंदिन जीवनामध्ये उपयोगी पडतात, ते कार्बोनेट आणि बायकार्बोनेट आहेत, त्याचा आपण विचार करूयात. सोडियम बायकार्बोनेट तुम्हाला माहिती आहे, सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये जो सोडा वापरतो आपण भजीमध्ये, ढोकळ्यामध्ये, तर ते सोडियम बायकार्बोनेट, दॅट इज बेकिंग सोडा, हा सोडियम बायकार्बोनेटचे एक्झाम्पल आहे. आणि कॅल्शियम कार्बोनेट हे एक एक्झाम्पल आहे. कॅल्शियम दॅट इज द मेटल, आणि कॅल्शियमचं जे कार्बोनेट असेल दॅट इज कॅल्शियम कार्बोनेटचं आपण एक एक्झाम्पल बघूयात. आता या ठिकाणी व्हेन अ मेटल कार्बोनेट और मेटल बायकार्बोनेट रिॲक्ट विथ ॲन ॲसिड इट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग साल्ट अँड कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे या ठिकाणी एखादा कार्बोनेट किंवा बायकार्बोनेट, और लिहूयात बायकार्बोनेट react with acid, what will happen? There is formation of salt and carbon dioxide gas. बदल इथे या ठिकाणी जेव्हा मेटलच्या कार्बोनेट किंवा बायकार्बोनेट बरोबर ॲसिडची रिॲक्शन होते तेव्हा त्या ठिकाणी साल्ट आणि कार्बन डायऑक्साईड गॅस तयार होत असतो. आता एक एक्झाम्पल बघूयात आपण. कार्बोनेटचं पहिल्यांदा एक्झाम्पल बघूयात. फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियम कार्बोनेट, that is CaCO3, calcium carbonate. When react with acid, here acid is HCl, hydrochloric acid. There is formation of calcium chloride which is a salt. Also there is formation of water and the remaining compound is carbon dioxide which is a gas. Okay, so here when metal carbonate react with acid, there is formation of salt and carbon dioxide gas. आता या ठिकाणी वॉटरसुद्धा तयार झालेलं आहेच आहे, पण आपल्याला रिॲक्शनमध्ये हे लक्षात ठेवायला लागेल की त्या ठिकाणी साल्ट आणि कार्बन डायऑक्साईड गॅस तयार झालेले आहे. सोडियम बायकार्बोनेटचं एक एक्झाम्पल घेऊयात. NaHCO3, दॅट इज सोडियम बायकार्बोनेट. सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे बेकिंग सोडा जो घरामध्ये आपण वापरतो तो. व्हेन रिॲक्ट विथ HCl देअर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराईड, मीठ तयार झालं. सोडियम क्लोराईड आपण जे वापरतो घरामध्ये प्रत्येक भाजीमध्ये ते मीठ, प्लस H2O वॉटर अँड कार्बन डायऑक्साईड, म्हणजे या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड गॅस आणि एक साल्ट हे तयार झालेले. या पद्धतीने आपण रिॲक्शन बघितलेले आहेत. पुन्हा एकदा रिपीट करूयात. रिॲक्शन ऑफ ॲसिड विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स. व्हेन मेटल ऑक्साईड रिॲक्ट विथ ॲसिड देअर इज फॉर्मेशन ऑफ साल्ट अँड वॉटर. जेव्हा ॲसिडची आणि मेटलच्या ऑक्साईडची रिॲक्शन होते तेव्हा त्या ठिकाणी साल्ट आणि वॉटर तयार होतं.
याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल कॅल्शियम ऑक्साईड आणि मॅग्नेशियम ऑक्साईडचं घेतलेलं होतं. ऑक्साईड म्हणजे काय सांगितलेलं आहे तुम्हाला, मेटलची जेव्हा ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन होते मेटल ऑक्साईड तयार होतं. तुम्ही झिंकची रिॲक्शन ऑक्सिजन बरोबर झाली झिंक ऑक्साईड तयार होईल. कॉपरची रिॲक्शन ऑक्सिजन बरोबर झाली कॉपर ऑक्साईड तयार होईल. आयनची रिॲक्शन ऑक्सिजन बरोबर झाली फेरस ऑक्साईड तयार होईल. तर हे सगळे जे ऑक्साईड्स आहेत त्यांची जेव्हा ॲसिड बरोबर रिॲक्शन होते तेव्हा त्या ठिकाणी साल्ट आणि वॉटर तयार होत असतं. ही पहिली रिॲक्शन बघितली आपण आजची. त्याच्यानंतर दुसरी जी रिॲक्शन आहे रिॲक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटॅलिक ऑक्साईड. बेसची रिॲक्शन बघूयात नॉन मेटॅलिक ऑक्साईड. नॉन मेटलचं ऑक्साईड बघायचे. नॉन मेटल आपल्याला माहिती आहे कार्बन आहे सल्फर आहे, त्यांचे ऑक्साईड्स म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड तयार झाला, सल्फर ट्रायऑक्साईड तयार झालं. या ठिकाणी हे दोन्ही ऑक्साईड्स आहेत. त्या ऑक्साईडची बेस बरोबरची रिॲक्शन, बेस म्हणून आपल्याला वेल नोन एक्झाम्पल माहिती आहे सोडियम हायड्रॉक्साईड. सोडियम हायड्रॉक्साईड बरोबर दोन्हीची रिॲक्शन झाल्यानंतर देखील साल्ट आणि वॉटर तयार होते. या ठिकाणी सोडियम कार्बोनेट तयार झाला आणि इकडे या ठिकाणी सोडियम सल्फेट तयार झालेले. हे दोन्ही साल्ट आहेत आणि शिवाय त्या ठिकाणी वॉटर तयार झालेले. तिसरी जी रिॲक्शन बघितली रिॲक्शन ऑफ ॲसिड विथ कार्बोनेट्स अँड बायकार्बोनेट्स ऑफ मेटल. मेटलचं कार्बोनेट, मेटलचं बायकार्बोनेट, एक मेटलचं कार्बोनेट घेतलं कॅल्शियम कार्बोनेट आणि मेटलचं बायकार्बोनेट सोडियमचं घेतलं सोडियम बायकार्बोनेट. ओके, तर हे कॅल्शियम कार्बोनेट आहे, हे सोडियम बायकार्बोनेट आहे. यांचे आपण एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत. रिॲक्शन केलेले आहे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बरोबर. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बरोबर कॅल्शियम कार्बोनेटची रिॲक्शन केल्यानंतर तयार झालेलं आहे कॅल्शियम क्लोराईड अँड कार्बन डायऑक्साईड and also there is formation of water. And sodium bicarbonate when react with hydrochloric acid there is formation of a salt which is sodium chloride, water and carbon dioxide. Okay, so all these are some reactions related to acid and bases. After that we will see now the next point, that is water of crystallization. आता हा water of crystallization हा जो पॉइंट आहे तो समजून घेत असताना पहिल्यांदा हे वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन आहे काय हे लक्षात घेऊयात. लुक हिअर, एक त्याच्यासाठी आपल्याला ॲक्टिव्हिटी करायला लागेल हे समजण्यासाठी. वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. आता वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशनसाठी एक टेस्ट ट्यूब घेतली आणि त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये एक टेस्ट ट्यूब घेतलेली आहे आणि त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये कॉपर सल्फेट घेतलं. हे कॉपर सल्फेट घेतलं. कॉपर सल्फेटचं जर द्रावण तुम्ही बघितलं तर कॉपर सल्फेटचं द्रावण छान निळ्या रंगाचं असतं. तर हे कॉपर सल्फेट जे आहे ते ब्लूइश कलरचं असतं. दिस इज कॉपर सल्फेट CuSO4 और कॉपर सल्फेट लक्षात येण्यासाठी सांगते. दिस इज कॉपर सल्फेट. आणि कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूबमध्ये घेतल्यानंतर त्याला हीटिंग करायला सुरुवात केली. आता हीट करायला सुरुवात केलेली आहे स्पिरिट लॅम्पच्या साहाय्याने किंवा कशाच्याही साहाय्याने आपण करू शकतो. हे लॅम्प आहे आणि त्या लॅम्पच्या साहाय्याने हीटिंग करायला सुरुवात केलेली आहे कॉपर सल्फेटला. आता कॉपर सल्फेट सुरुवातीला जे आहे ते ब्ल्यू कलरचं आहे. कॉपर सल्फेटला हीटिंग करायला सुरुवात केल्यानंतर त्याच्या बाजूला या ठिकाणी या टेस्ट ट्यूबच्या बाजूला वॉटर ड्रॉपलेट्स दिसू लागतात या ठिकाणी. आता हे जे वॉटर ड्रॉपलेट्स आहेत ते जेव्हा दिसू लागतात तेव्हा कॉपर सल्फेटचा कलर जो आहे तो हळूहळू फेड व्हायला लागतो. फेड व्हायला लागतो म्हणजे हा ब्लूइश कलर जो आहे तो ब्लूइश कलर जाऊन त्या ठिकाणी व्हाईट कलरचं कॉपर सल्फेट दिसू लागतं. म्हणजे या ठिकाणी बदल झाला, कॉपर सल्फेटच्या रंगामध्ये बदल झालेला आहे. मग कॉपर सल्फेटच्या रंगामध्ये बदल का झाला किंवा कॉपर सल्फेटला ब्ल्यू कलर कशामुळे होता, तर या ठिकाणी याच्यामध्ये पाण्याचे काही अंश होता किंवा पाण्याचे काही मोलेक्यूल होते, वॉटरचे काही मोलेक्यूल होते ज्याच्यामुळे त्याला ब्लूइश कलर होता. आणि हा ब्ल्यू कलर का गेला, हा ब्ल्यू कलर गेला कारण याच्यातलं पाणी निघून गेलं. म्हणजे याच्यामध्ये पाणी होतं. आधी सुरुवातीला जर कॉपर सल्फेट बघितलं तर ते काही वेट नव्हतं, ओलसर नव्हतं. पण आपण जेव्हा त्याला हीटिंग करायला सुरुवात केली तेव्हा टेस्ट ट्यूबच्या बाजूने इकडे वॉटर ड्रॉपलेट्स दिसू लागले आणि कॉपर सल्फेटचा कलर देखील बदलला. आता पुन्हा त्याच्यामध्ये समजा 2 थेंब पाण्याचे ॲड केले, 2-3 थेंब पाण्याचे याच्यामध्ये ॲड केले, तर व्हाईटिश झालेलं जे कॉपर सल्फेट आहे ते पुन्हा ब्लूइश झालं.
म्हणजे कॉपर सल्फेटचा व्हाईट कलर पुन्हा ब्ल्यूमध्ये कन्वर्ट झाला का, तर वॉटर ड्रॉपलेट्स ॲड केलेले आहेत, पाणी ॲड केलं त्याच्यामध्ये. म्हणजे हा बदल का झाला, कॉपर सल्फेटमध्ये काही प्रमाणामध्ये पाणी असतं ऑलरेडी, आणि जेव्हा ते निघून जातं त्याचा रंग बदलला आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये पाणी ॲड केल्यानंतर पुन्हा मात्र आपल्याला त्याचा ब्ल्यू कलर दिसलेला आहे. आता कॉपर सल्फेट लिहिताना, आता वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन म्हणजे काय हे पुन्हा पुढे लक्षात घ्या. कॉपर सल्फेट लिहिताना कसा लिहितात बघा, कॉपर सल्फेट दॅट इज CuSO4 याच पद्धतीने लिहितो आपण. पण आपल्याला वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशनचे एक्झाम्पल विचारल्यानंतर मात्र हा कॉपर सल्फेट जो आहे तो या पद्धतीने लिहितात 5H2O, CuSO4.5H2O. आता हे 5H2O मीन्स व्हॉट, म्हणजे लक्षात घ्या आता 5 हे H2Oचे मोलेक्यूल आहेत, दॅट इज द नंबर 5, बरोबर आहे. कॉपर सल्फेटच्या एका मोलेक्यूलमध्ये ईच मोलेक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट हॅव 5 मोलेक्युल्स ऑफ वॉटर. कॉपर सल्फेटच्या एका मोलेक्यूलमध्ये पाण्याचे 5 मोलेक्यूल असतात, असं त्याचा अर्थ झाला. आणि म्हणून याला म्हणायचं वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. कॉपर सल्फेट जे क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये असतं ते क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये असताना त्याच्यामध्ये पाण्याचे प्रत्येक कॉपर सल्फेटच्या मोलेक्यूल बरोबर, असं म्हणू शकत नाही आपण 1 ग्रॅम 2 ग्रॅम असं नाही आहे, प्रत्येक कॉपर सल्फेट हा कंपाऊंड आहे. CuSO4 इज अ कंपाऊंड. या कंपाऊंडमध्ये म्हणजे हा जो एक मोलेक्यूल तयार होतो कॉपर सल्फेटचा त्याच्यामध्ये 5 पाण्याचे मोलेक्यूल असतात ऑलरेडी, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज द वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. आपण हिटिंग केल्यानंतर आपल्याला जाणवेल की त्याच्यामधलं पाणी जे आहे ते लॉस्ट झालं, बाहेर पडलं, आणि मग तो क्रिस्टलाइन शेप जो आहे तो देखील लॉस्ट होतो. याच्यातला कॉपर सल्फेटचा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता, क्रिस्टल ज्याचे होते बारीक स्फटिक रूप जे होतं ते देखील नाहीच होतं. म्हणजे स्फटिक रूप जे आहे ते कोणामुळे आहे, तर वॉटरमुळे आहे, पाण्यामुळे. म्हणून त्याला वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन असं म्हटलं जातं. याच्यासाठी बरीचशी उदाहरणं तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलेली आहेत. फॉर एक्झाम्पल ब्ल्यू व्हिट्रिऑल आहे, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॉपर सल्फेट, और द क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट दॅट इज FeSO4 7H2O. कॉपर सल्फेटलाच ब्ल्यू व्हिट्रिऑल म्हटलं जातं, लक्षात ठेवा. त्यानंतर फेरस सल्फेट दॅट इज FeSO4.7H2O. याचा अर्थ काय, फेरस सल्फेटच्या एका मोलेक्यूलमध्ये 1 मोलेक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट दॅट कंटेन 7 मोलेक्यूल ऑफ H2O. फेरस सल्फेटच्या एका मोलेक्यूलमध्ये पाण्याचे 7 मोलेक्यूल अव्हेलेबल असतात, लक्षात घ्या. आणि म्हणून त्याला क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये आहे. फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये का आहे, कारण पाण्याचे मोलेक्यूल्स त्याच्यामध्ये असतात, प्रेझेंट असतात. किती असतात, तर 1 मोलेक्यूल फेरस सल्फेटचा असेल तेव्हा 7 मोलेक्यूल पाण्याचे त्यामध्ये असतात. आणखी काही एक्झाम्पल्स आहेत, क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा, देन क्रिस्टलाइन ॲलम. एक्झाम्पल्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात, त्यांचे फॉर्म्युले विचारले जाऊ शकतात. त्या ठिकाणी असणारे हे 7 किंवा 5 हे जे आकडे आहेत ते विसरायचे नाही आहेत, ते व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, तर आजच्यासाठी आपण इथे थांबूयात. समजलेलं असेल तुम्हाला वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशनपर्यंत. थँक्यू.